हरे कृष्ण। तो श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुची, विनम्र प्रणाम करुची। आज श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम श्लोक आज 18 आम नवा आसतु प्रेयर करवा। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भुवीश भुविका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तेबे आमे जीवा पूर्व आमर जो 17 नंबर श्लोकर जो प्रश्न गुड़िक आम देइथिले समस्ते प्राय करेक्ट आंसर तो लिखिछंती। तो टिके नाबू जस्ट खाली समस्त जे प्रथम प्रश्न थिला जे आमर प्रमाण कौन शरीर रे आत्मा अच्छी बोली प्रमाण कौन। प्रमाण होची चेतना, जो पर्यंत चेतना अच्छी आत्मा अच्छी। द्वितीय प्रश्न जेतबळे को गोटाक चली जाऊची आम शरीर रु फल आम चेतना नाई से सेम जिनस सोल आत्मा चलीगले आ चेतना न थाए। आम शरीर रे जो पेन आउ प्लेजर आम फिल करूचे एटा कोथि पाई कहीं ना जो चेतनाटा आम शरीर रे व्यापिकी अच्छी से साइज ऑफ द सोल तार आकार कौन से होची 1/10,000 टिप ऑफ हेयर। जदि गोटे केशर अग्रभाग को नवा 10,000 भाग करवा तार जो गोटे भाग आसला से गुटा कौन तार साइज आत्मार। ये कौटी रोची ना हृदय हृदय मान हृदय रे जो 5टी वायु अच्छी से जो प्राण अपान व्यान समान उदान ये 5टी वायु रे से फ्लोट करुची आत्माटी। एवं एठिर मु जो पचारथिली रेड ब्लड कर्पसूल्स माने लोहित रक्त कणिका ये ऑक्सीजन नहीं जाउछंती लंग्स को कोई नहीं चली कि सारा शरीर को दउछंती एवं हमर हार्ट बीट होआ पे ये मध्य रेस्पोंसिबल। तबे ये काम करिया पे से कोठू पाउची एनर्जी सेटा होची सेही आत्मारू। सोल इज अविनाशी अर्थात एकू आमे नष्ट करि परिबानी काहे कि ना नष्ट एथि पई करि परिबानी। जदिव समस्त आंसर ठीक लिखिं तेज यहाँ बुझाणा या आम नष्ट करने केमी नष्ट करवा भौतिक पद्धति नष्ट करवा आम पाखे किसी उपाय ना। भौतिक जंत्र भौतिक पद्धति आम या नष्ट करवा किंतु ये स्पिरिचुअल तेणु कौन सी भौतिक माध्यम भौतिक जंत्रपाति व्यवहार करी स्पिरिचुअल जोटा चित्कण माने ताकू आमे केबेले दिव्य स्वभाव जार ताकू आमे मारी पारिबानी ये स्पिरिचुअल। लास्ट व्हाई कैंट वी रिवाइव कॉन्शियसनेस। हाँ जदि गोटे मृत शरीर आम चेतनाटा को कहीं आम फेरे आनी पारुने से भी सेम कथा। समस्ते जदि लिखुं सोल छाड़ी चली जाइए तेरे फेरे आने कौन दरकार आम कौन कर फेरे आने आम हेले भौतिक लोक भौतिक बुद्धि भौतिक जंत्रपाति यही व्यवहार करवा किंतु ये हूँ चित्कणर प्रभाव स्पिरिट सोल रो प्रभाव कौटा कॉन्शियसनेस से कौन
ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କମ୍ବିନେସନ ରେ ହୁଏନି, କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗରେ ଏଇ ଚେତନାଟା ଆସେନି। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଚିତ୍କଣର ପ୍ରଭାବ କେବଳ। ଏଇ ହେଲା ଆନ୍ସର। ତେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି। ये 18 नंबर श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्य नित्यस्यक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। एटी कौन कहला? अंतवंत इमे देहा इमे देहा ये जो शरीर आमर जो शरीर देखंतु ए श्लोक रे जहाँ कुआ होची आमे तार जदि बैकग्राउंड देखिबा प्रथमे आमे जदि श्लोक आडू आगे आसीबा ना बैकग्राउंड को आगे जीवा तो गोटे सेकंड कहूची एतर खाली होची इमे देहा माने एटा प्लुराल ले कुआ आइची। एनीवे इमे देहा ए जो शरीर आमर ये कहार अंत माने ये होची शरीरिण माने जे शरीर को धारण करिची आत्मार। तेणु दिस बॉडी बिलोंग्स टू सोल। सोल होची यार अधिकारी। ये देह को धारण करिची एवं से सोल रो से तीनोटी कैरेक्टरिस्टिक कहउचंती कोन? अनाशीन याकू डिस्ट्रॉय करि हबनी, मारी माने नष्ट करि हबनी। अप्रमेयस्य अर्थात याकू मापी हबनी, ये अकलनीय मेजर करि हबनी। तस्मात् युद्ध हाँ पुणी कहउचंती अंतवंत ये शरीर विषय कहले कोन ना ये होची अंतवंत ये विनाशशील। तस्माद युद्धस्व भारत तेणु युद्ध तमे कर बोलिकी कहीदेले कृष्ण। तेरे गोटे सेकेंड म्यूट कर दियंतु। तेबे यार बैकग्राउंड कौन होची? बैकग्राउंड होची जे 16 नंबर जेतबेले 16 नंबर रु से कोन आत्मा और शरीर विषय कहले 16 श्लोक रे 16 नंबर श्लोक रे से कहले जे ए आत्मा रो अनित्यता, आत्मा अनित्यता वा आत्मार नित्यता नाही ए सॉरी शरीर रो नित्यता नाही एवं आत्मार अनित्यता नाही एठी कहितले। 17 रे कोन कहले? से केवल आत्मा विषय कहले कहले अविनाशी। आउ गोटे कहले जेन सर्वं इदं ततम जे शरीर रे व्यापिकी अछि। दुईटी जिनस कहते याकू नष्ट करि हबनी अविनाशी एवं शरीर रे व्यापिकी अछंती। तेणु अर्जुन पचारुचंदी यही सब जानिले मते केमते हेल्प करियो मु युद्ध करिवि कि न करिवि। सेति वर्तमान से 18 19 20 रे से कहउचंती जे देख ए बुझामणा नहीं कि तुम युद्ध कर जे तुम काहाकू मारी पारिबनी। यू कैनॉट किल एनीवन एवं केही काहाकू मारी पारिबनी। नो वन कैन किल एनीवन कारण आमे काहाकू मारी पारुने कि आमे मरुने। यही भली अंडरस्टैंडिंग रे तुम युद्ध कर आमे मरुने बोलिकी से कहउचंती। तबे 17 नंबर श्लोक रे केवल आत्मार नित्यता शाश्वत आत्मा बोलिकी से कहले। एठी से कहउचंती कोन ना अनित्यता शरीरर अनित्यता अंतवंत बोलिकी सेटा से कहउचंती। अंतवंत इमे दया एवं कहीं किसी कहउचंती ना ए शरीर कहवा उद्देश्य अर्जुन कृष्णंकर जे आमे जेते जहाँ करे आयुर्वेद होमियोपैथी एलोपैथी जहाँ करे आमे जोग प्राणायाम किंतु शरीर नष्ट हब ये पेरिसेबल एटा स्वतः सिद्ध ये सेति पय कहउचंदी ये अनित्य टेम्परारी। अच्छा तेणु किंतु तार एगेंस्ट से कहउचंदी आत्मा होची नित्य
କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ଆତ୍ମାର। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କହିଦେଲେ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କଲେ, ଦେହା ସେ ପ୍ଲୁରାଲ ବହୁବଚନ। 18 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଦେହା, ଏଟା ହଉଛି ବହୁ ବଚନ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ଗୁଡିକ ଶରୀରର, ଶରୀରିଣ, ଶରୀର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏବଂ ଦେହ ପ୍ଲୁରାଲ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବହୁ ବଚନ। କାହିଁକି ଦେହ ପ୍ଲୁରାଲ ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା ବହୁ ବଚନ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉ କାଳୁ ସିନ୍ସ ଟାଇମ ଇମେମୋରିଆଲ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛେ। କେତେବେଳେ ପଶୁ, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ, କେତେବେଳେ ସରୀସୃପ, କେତେବେଳେ ପୋକ, କେତେବେଳେ କୀଟ, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଶରୀର 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଗୁଡାକ କୁ କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଏଇ ଆତ୍ମା। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳି କେତେ ଶରୀର ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଏଇ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲୁରାଲ ଏଠି, ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର, ମାନେ ଶରୀରିଣ ମାନେ ଆତ୍ମା, ଦେହି, ଯିଏ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ପଜେସର ବଡି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ କହିଲେ ନା ଇମେ ଦେହା, ଏ ଶରୀର କାହାର? ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ପଜେସର ବଡି। କିଏ? କାହାର? ନା ଆତ୍ମାର। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଆତ୍ମାର, ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ଅନାସୀନ, ନଷ୍ଟ କରିହବନି, ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ମାପି ହବନି ବୋଲିକି ଏର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କହିଦେଲେ। ଏବଂ ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ, ଅନାସୀନ, ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ। ଏବଂ ଶରୀର ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ଅନ୍ତବନ୍ତ, ବିନାଶୀଳ, ପେରିସେବଲ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶରୀରଠୁ ଭିନ୍ନ। we are not the soul body, we are soul। ଏଇ କଥା ସେ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ମାତ୍, therefore ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଭାରତ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟା କଣ ୟୁଜ କଲେ? ଅନ୍ତବନ୍ତ। ଅନ୍ତ ମାନେ ଏଣ୍ଡ, ବନ୍ତ ମାନେ ପଜେସିଂ। ତେଣୁ ପଜେସିଂ ଏଣ୍ଡସ୍, ଧରି ରଖିବାଟା ସମାପ୍ତ ହଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା? ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବାଟା ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ଅନ୍ତବନ୍ତ, ତାର ପଜେସିଂ ସମାପ୍ତ ହବ। ତାର ଯୋଉ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଧରିକି ରଖିଛି ତାର ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହବ, ଅନ୍ତବନ୍ତ। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେଇବ? କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି, ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି, ସେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନିଓର ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିବା, ସେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଫିକ୍ସଡ। ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ସେଟା ଫିକ୍ସଡ। ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାର। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ କେବେ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ ସିଏ ନା, ସେୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ once the tenure of the soul is within the body is completed, soul leaves the body। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାର ଅବଧି ସରି ଯାଉଛି, ଏଠିକି ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଛାଡିଦବ ଶରୀର, ତାପରେ ଶରୀର କଣ ହବ? ଚାଲିଯିବ, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। ଭୂମିର ଅପନଲ ବାୟୁ ଖାଙ୍ଗ ମନ, ସେ ସବୁ ମିଶିଗଲା ସେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ। ଭୂମିର ଅପନଲ ବାୟୁ ଖାଙ୍ଗ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଏଲିମେଣ୍ଟରେ, ଧାତୁରେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଏକ୍ସପାୟରି ଫିକ୍ସଡ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତବନ୍ତ। ତମେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ୟାକୁ ସେଭ କରିପାରିବନି ଅର୍ଜୁନ। ଏବଂ ତମେ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ତମେ ଶୋକ କରୁଛ,
ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତମର ଯୋଉ ଜେଜେବାପା, ତମର ଯିଏ ଗୁରୁ ଏବଂ ତମର ଯିଏ ନିଜର ଲୋକ, ପରିବାରର ଲୋକ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ବୋଲିକି ତମେ ଭାବୁଛ। ସେଟା ଠିକ, କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ତମେ ଦୁଃଖୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ଏ ଶରୀର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ତମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ତମେ ପଛକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବାରେ ନାହିଁ, ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ତମର ତମର ଜେଜେବାପା ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏଇଭଳି କୁହାହେଇଛି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କୁହାହେଇଛି, ନିଜେ ମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଅଥରିଟି, ଯୋଉମାନେ ବେଦିକ ଲିଟରେଚରରେ ପ୍ରବୀଣ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମର ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ ନାହିଁ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ତ ହେଲା ଶରୀର। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଆତ୍ମାର କେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଲକ୍ଷଣ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କଣ କହିଲେ? ଅନାସୀନ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଅନ୍ତବନ୍ତ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଶରୀର ଉପରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅନାସୀନ। ଅନାସୀନ ମାନେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିହବନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯୋଉ ମାରୁଛେ, ମାରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମରା ହବ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି, କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମାରିବା ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଶର ପଠେଇବେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଇଏ ଅନାସୀନ, ଇଏ ଆତ୍ମାଟି, ତମ ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ମାରିପାରିବନି? ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନାସୀନ, ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମଧ୍ୟ। ତମେ ଯୋଉଥିରେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ହଉଛି ଭୌତିକ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଅସ୍ତ୍ର। ସେ କୌଣସି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷକୁ ମାରି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମାରିବାର, नो क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रॉइंग। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଅନାସୀନ କହିଲେ। ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ, ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ମାପି ହବନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଏ ତ 10,000 ଭାଗ, ଯୋଉ କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗର 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଯଦି ବି ମାପି ଦବ, ଏତେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି, ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବେ କିଛି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲାଗିକି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଏଟା ଚିତ୍କଣ। ତାକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଖିପାରିବାନି ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏଟା ଶାଶ୍ୱତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଆଗର ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ତୁଳନା କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇକି ଏ ଜଗତକୁ ପୁରା ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରା ଜଗତକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେ ଲାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଲୁଅ ଦଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତାପ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଲୋକ ନଥିବ ଆମେ ତ କୌଣସି କାମ ହିଁ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଘରେ ତ ବସିଛୁ ଅନ୍ଧାରରେ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ, ଆଉ ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, ପୁଣି ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ନହେଲେ ହବନି ବର୍ଷା, ହବନି କି ତାର ଉତ୍ତାପ ନହେଲେ ହବନି ଫଳ ପୁଷ୍ପ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଇବା କୋଉଠୁ? ଫସଲ ପାଇବା କୋଉଠୁ? ଖାଇବା କୋଉଠୁ? ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, ସେମିତି ଏ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଏ ଆତ୍ମା। ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆମର ଦରକାର ଆମ ଶରୀରରେ, ସେ ଏନର୍ଜି ଆତ୍ମାରୁ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଉଛେ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ ଶରୀର ପେରିସ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସରି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପଚିଯିବ, ସଢିଯିବ ଶରୀର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଶରୀରକୁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଅନ୍ତବନ୍ତ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି ଅନ୍ତବନ୍ତ, ମାନେ ଆର ପଜେସିଂ ସରିଗଲା, ଏହାକୁ ଧରି ରଖିବା ଶକ୍ତି
ଚାଲିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସୋଲ ଚାଲିଗଲା। ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟସ୍ୟ ଶରୀରଣ, ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମାର, ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆତ୍ମା, ଦିସ୍ ଶରୀର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସୋଲ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶରୀର ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି, ତାର କିଛି ଆଉ କାମକୁ ନୁହେଁ, ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି କନଭିନ୍ସିଂ ହବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ବେସିକାଲି ଏଇଠି କହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ଆମେ ହେଲେ କଣ, ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, ଯୋଉମାନେ ଜୀବ, ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ହବନି, କାରଣ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ, ତାକୁ ମାରି ହବନି। ତାକୁ ମାରି ହବନି କି ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡି, ଯୋଉଟା ଶରୀର, ତାକୁ ଆମେ ଚିରଦିନ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖି ପାରିବାନି ପରମାନେଣ୍ଟଲି, କାରଣ ଇଏ ଅନ୍ତବନ୍ତ। କାରଣ ସୋଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ୟାକୁ ଛାଡିକି ଯିବ। ସେ ତାର ଅବଧି ଅଛି, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଅଛି, ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଛି, ସେ ତାର କର୍ମଫଳ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ସେତିକି ଦିନ ରହିବ, ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ତା ଭିତରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ସରିଯିବ, ସେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ। ସେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଆଉ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚେତନା ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଶରୀର ପଚିଯିବ, ସଢିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଭାବି, ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାକୁ ମାରୁନ, ତାହେଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ତେବେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଯେତିକି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଆମର ସେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ କାଳେ ଭାବିବା ଯେ ଆତ୍ମା ତ ପରମାନେଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରଟା ରହିବନି। ତେଣୁ ଯେତେଦିନ ଏ ଶରୀର ଅଛି, ଶରୀରର ମଜା ନେଇନେବା, ଯାବତ୍ ଜୀବେ ସୁଖମ ଜୀବେ, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଶରୀର ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତମେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ରୂପେ ରହିବା, ଆମର କର୍ମ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଯେ ଆମେ ଆମେ ସେ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ରହିବା, ତାହେଲେ ସେ ରହିବାର ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତମେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗ, ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ନ ଆସ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ଶରୀର ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଦୁର୍ଲଭ, ଏଇ ଶରୀରରେ ତମେ ତାକୁ, ଏଇ ଶରୀରକୁ ଏନକ୍ୟାସ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରିବ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ସେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା କରିବା କଥା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରଟାକୁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ମତେ କହିଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିବାରେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନ କରିବି? ସେଟା କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୁଝାମଣାରେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯିବେ, ସେ କହିବେ ଏଇ ବୁଝାମଣାରେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯେ ତମେ ନା କାହାକୁ ମାରି ପାରୁଛ, ନା କିଏ କାହାକୁ ମାରି ପାରୁଛି। ତମେ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ମାରି ଦଉଛେ, ସେ ଗଲତ, ନା କିଏ କାହାକୁ ବି ମାରି ଦଉଛି, ସିଏ ବି ଗଲତ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲତ। କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ ମାରୁନେ କି ଆମେ ନିଜେ ମରୁନେ, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସେ 19-20 ବୁଝେଇ ଚାଲିବେ। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଆଣିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ତମେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ଭାବୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ତମେ ଗଲତ, ତମର ଭାବନା ଗଲତ, ତମେ ଠିକ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି କୋଉ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ନଉଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ ଯିବା, ଆସିବ।
य एनं वेति हन्तारं य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି ସେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗେଲ ନଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଇଏ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରମ୍, ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ବା ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରୁଛି। ଇଏ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରମ୍, ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ବା ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରୁଛି। ୟଶ୍ଚ ଏନଂ ମନ୍ୟତେ ହତମ୍, ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ବା ଆତ୍ମା ମରିଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଭଉ ତ ନ ବିଜାନିତ, ସେ ଦି ଜଣ ଏଇଭଳି, ଏଇ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ। ନ ଅୟଂ, କାହିଁକି ନା ନ ଅୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ, ନା କେହି କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା କାହାର କିଏ କିଏ ମରୁଛି, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମିସୟୁଜ କରିପାରନ୍ତି ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏନିୱେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହୁଏ? ଜେନେରାଲି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ମାରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାରିବେ ଅର୍ଥ କଣ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ଘଟିବ? ମାରିବା ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଏ ମରୁଛି? ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ମରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର, କେବଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କାରଣ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଛେ ଯେ କାହିଁ ମାରି ହବନି, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କାହିଁକି, କେହି କାହାକୁ ମାରି ପାରିବେନି ବା ନିଜେ ଆମେ ମରୁନେ, ଆମକୁ ବି କେହି ମାରି ପାରିବେନି। ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆତ୍ମା ତାର ସାଇଜ ହଉଛି 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଗୋଟେ କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗ, ଅଣୁଠୁ ଛୋଟ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ହଁ, ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଭୌତିକ ମାନେ ମେଥଡରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧର ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଭୌତିକ ନୁହେଁ ନା, ସେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଚିତ୍କଣ, ସେଟା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ସ୍ପିରିଟ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାଟର ଠୁ, ଜଡ ବସ୍ତୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ, ହାୟର ଷ୍ଟେଜରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଛେଦ ଭେଦ କରିହବନି। ସୋଲ ସବୁବେଳେ ହାୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, କୌଣସି ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଭୌତିକ ଇଏରେ ଜଡ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ମାରି ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି ବା ଆତ୍ମା ମରେନି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କୁହାହଉଛି ନା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଭଳି କୁହାହେଲା ଯେ ଜଣେ କିଏ ଭାବୁଛି ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲତ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛନ୍ତି। soul neither kills nor is killed, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭଳି
ବୃତ୍ରାସୁର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଗରେ, ବୃତ୍ରାସୁର ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ମାରୁଥିଲେ, ମାରୁ ମାରୁ ତାଙ୍କ ବଜ୍ରଟା ଖସି ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାରିଲେନି। ସେ କହିଲେ ଉଠାଅ ବଜ୍ର ଉଠାଅ। କାହିଁକି ନା ସେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଜ୍ର ଉଠାଅ ଏବଂ ଯଦି ତମେ ମତେ ମାରିଦବ ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଅସୁର ଶରୀରରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବଜ୍ରଟାରେ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ବଜ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦଧିଜୀଙ୍କର ଶରୀରର ହାଡରୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଦଧିଜୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ହାଡରୁ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜଣେ ମହାମୁନି ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ହଉଛି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମରା ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ଶରୀରରୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ମାରିଦେଲ ତାହେଲେ ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଇଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ନା ତମେ କାହାକୁ ମାରିପାରିବ ନା, ସେମାନେ ମରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ଅଶ୍ଳୀ ଧର୍ମ ହଉଛି ସର୍ବଧର୍ମମ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ହଉଛି ଧର୍ମ ଯେ ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାମ କରିବ ବା ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ନ ମାରିକି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଲ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଲ, ସେଟା ଅଧର୍ମ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲ ତାହେଲେ ତମେ ତମର ଧର୍ମ କର୍ମ କଲନି, ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ତମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ମିସବିହେଭ କରିପାରନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ପଶିଯିବ, ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନିଆହଉଛି, କୋର୍ଟରେ ନେଲା ବେଳେ ସେ କହିବ ଯେ ତାକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଜଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ବେଳେ ସେ କହିବ ଏଇ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକଟି କହିକି, ଇଏ ୟନମ ବେତି ହନ୍ତାରମ୍, ମାନେ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିନି, ମୁଁ କିଲର ନୁହେଁ, କେହି କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି, ମାରିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏ ଶବ୍ଦବିଧି ଏଇଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଯିଏ ଛେଳି କାଟୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏ ଏନମ୍ ଚ ମନ୍ୟତେ ହତମ୍, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ଯେ ଇଏ ମରିଗଲା ବୋଲିକି, ନାଇଁ କେହି କାହାକୁ ମାରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗଲତ କାମ କରୁନି, ଏଇଭଳି କହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲଜିକ ଦେଇକି ତାକୁ ମିସକୋଟ କରିପାରନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲ କଣ, ଯେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଥିବା ଦରକାର କଣ, ବ୍ୟାକିଂ, ମାନେ ଅଥରିଟି। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ମାରୁଛେ, କୌଣସି ହିଂସା କରୁଛେ, ଯଦି ଆମର ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ସୋଲଜର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ବର୍ଡରରେ, ତାକୁ କିଏ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ହଁ କ୍ଷମତା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଅଧର୍ମ କାମ କରୁନି, ଗଲତ କାମ କରୁନି, ସେଟା ଭାଉଲେନ୍ସ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ଗାଁକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଦବ, ସେ ଜେଲ ଯିବ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ମା ହିଂସା ଏତ ସର୍ବଭୂତାନି, ଆମେ କୌଣସି ଜୀବକୁ ହିଂସା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଥରିଟେଟିଭ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, ସେ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ମାରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଂସା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମ ଜଷ୍ଟିସ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାନିଲି ବଡିଟା ବିନାଶଶୀଳ, ଶରୀରଟା, ଏବଂ ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ଇନଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ, ପରମାନେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମାରି ହବନି।
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ, ଏସବୁ ବୁଝିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହବା, ଇଏ କଣ ଠିକ? କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଭର୍ସରେ, 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜପ ବିଷୟରେ, ସମୟ ହେଲାନି, 2 ମିନିଟ ଅଛି, କରିହବନି। ତେଣୁ ଆମେ କରିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ, ଯଦି 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା, 18 19 ତ ହେଇଗଲା, 20 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଯଦି କିଛି ସମୟ ବଳିଲା 5 ମିନିଟ, ଟିକେ ଜପ ଉପରେ ଯିବା। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ କରିବା ଆମେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ, ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ପଚାରିଦେବେ क्वेश्चन माध्यम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।